Hello, good morning, everybody. Yes, sir. Good morning, sir. Good morning. Shall I start the class? Yes, sir. Okay. What we learned so far from the last three classes? Antenna fundamentals. What is meant by antenna? Antenna applications, antenna types, and some of the real-time applications of antennas, and a few, background parameters of antenna. Okay. From today onwards, so the actual class starts. Okay. This is the basic definition of antenna. Already know what is meant by antenna. Antenna is just a piece of wire, just a piece of conducting wire that radiates electromagnetic energy into space. Okay, or it is a transducer. It converts input electrical signal into electromagnetic wave, or simply it is a impedance matching device. Provides impedance matching between connecting medium to free space. Okay, and vice versa. Okay, we have to define any way. That's it's not at all a problem. Okay, here what is antenna? Antenna is a transducer that converts radio frequency into alternating current or vice versa. Okay, both are same. Okay, moreover, this antenna is a inverse transducer also. What it means? Inverse transducer. Transducer converts one form of energy to another form of energy. Inverse transducer converts that another form of energy to, okay, that known form of energy or original version of that energy. Okay, and here both transmitting antenna and receiving antenna, both antennas are same, but they perform converse. Okay, at the transmitter side it converts my voice signal into equivalent electromagnetic wave. At your side, the same antenna converts input electromagnetic wave into electrical signal. I am the transmitter and you are the receiver. Here my transmitting antenna converts my voice signal into electromagnetic wave, and your side, okay, whatever the electromagnetic wave I am broadcasted into space is converted into electrical signal. Okay, the converse is true always. Okay, next, classification of antennas. Okay, before going to classification of antennas, how these antennas are classified? ఎలా క్లాసిఫై చేయొచ్చు? Antenna is a piece of wire. Already you know, piece of wire. Wire is nothing but a conducting wire. Conducting wire in the sense it contains enriched electrons. Okay. Then how to classify these antennas? Okay. The first foremost fundamental classification is always with respect to frequency. Okay. ఇంకా పాసిబిలిటీ ఏముంది మనకి క్లాసిఫై చేయడానికి? Okay, just to have to consider when we apply low frequency signal, how it radiates. When we increase the input signal frequency, and how it radiates. When we apply radio frequency, how it radiates. When we apply very high frequencies, then how it radiates. Okay, and depending upon that frequency, these antennas are classified. Okay, so before going to that antenna classification, we have a look on this frequency ranges. Okay, only according to application. Remember here, from this spectrum, we get 2 or 3 questions in every competitive exam. Okay, so అంటే మీకు అంటే of course it is very easy to remember. నాకు అది కూడా లేదు అనుకుంటే ఏదో రకం గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎందుకంటే ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సార్ చూడండి ఇక్కడ ఫ్రీక్వెన్సీ బ్యాండ్ నేమ్, ఫ్రీక్వెన్సీ రేంజ్, వేవ్ లెంగ్త్ అండ్ అప్లికేషన్. ఓకే, అంటే ఏ ఫ్రీక్వెన్సీని ఎక్కడెక్కడ యూజ్ చేస్తారు చూడండి. ఎక్స్ట్రీమ్ లో ఫ్రీక్వెన్సీ చూడండి 3 to 30 Hz. ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఇన్ అండర్ వాటర్ కమ్యూనికేషన్. ఓకే, అండర్ వాటర్ కమ్యూనికేషన్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నాం మనం? ఆల్రెడీ ఐ టోల్డ్ యూ ద ఫ్రీక్వెన్సీ రేంజ్ ఫ్రమ్ 2 Hz to 20 Hz ఆర్ 0 to 20 Hz ఫ్రీక్వెన్సీ. ఆల్రెడీ మనం ఫస్ట్ క్లాస్ లో డిస్కస్ చేసాం. వాట్ ఈస్ మీన్ బై 0 to 20 Hz ఫ్రీక్వెన్సీ? ఏమంటారు 0 to 20 Hz ఫ్రీక్వెన్సీని? గోస్టింగ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్. చెప్పాను కూడా నా ఎక్స్పీరియన్స్ మీద. గోస్టింగ్ కదా,
అంటే నేను బయట అవుట్ సైడ్ అట్మాస్ఫియర్ లో ఆ ఫ్రీక్వెన్సీ యూజ్ చేయకూడదు. ఓకే, అందుకని ఇప్పుడు ఎక్కడ యూజ్ చేసుకుంటున్నారు చూసారా, ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ బిట్. అండర్ వాటర్ కమ్యూనికేషన్. యాక్చువల్గా మన అండర్ వాటర్ కమ్యూనికేషన్ అంటే మనం ఏమంటాం, సోనార్స్. ఓకే, వాటర్ లో అయితే సోనార్ అంటాం, అదే సర్ఫేస్కి వచ్చేసరికి మనం రాడార్ అంటాం. సోనార్ అండ్ రాడార్. సోనార్ ఇన్ ది సెన్స్ సౌండ్ నావిగేషన్. ఓకే, SONAR, సౌండ్ నావిగేషన్ రేంజింగ్. ఓకే, అలాగే రాడార్. ఓకే, రాడార్ అనేసరికి సర్ఫేస్ మీదకి వస్తుంది అనమాట, రేడియో డిటెక్షన్ అండ్ రేంజింగ్. ఓకే, దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్. నెక్స్ట్ చూడండి, సూపర్ లో ఫ్రీక్వెన్సీ. ఎక్కడ యూజ్ చేస్తున్నారు, AC పవర్ త్రూ ఏ ట్రాన్స్మిటర్ వేవ్. ఓకే, అంటే ఇది మనం యూజ్ చేసుకునేది. ఓకే, సూపర్ లో ఫ్రీక్వెన్సీ 1 kHz టు 10 అదే 3 Hz టు 30 Hz టు 300 Hz. ఓకే, AC పవర్ తెలిసిందే కదా, మన హౌస్ హోల్డ్ అప్లికేషన్ యూజ్ చేసే ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత, 50 Hz కదా, అది ఆల్రెడీ మీకు తెలుసు. చూడండి 3 Hz టు 30 Hz కాబట్టి AC పవర్ అంటే మన హౌస్ హోల్డ్ అప్లికేషన్ యూజ్ చేసే పవర్ కోసం మనం యూజ్ చేసే ఫ్రీక్వెన్సీ 50 Hz అనమాట. యాక్చువల్గా మనకి ఒక డౌట్ రావచ్చు, యాక్చువల్గా AC పవర్ ఉంది, DC పవర్ ఉంది, కానీ DC పవర్ ని లాంగ్ డిస్టెన్సెస్ కి ఎందుకు యూజ్ చేయట్లేదు? ఎందుకు యూజ్ చేయట్లేదంటే AC పవర్ హ్యావింగ్ వెరీ లో లాసెస్ కంపేర్ టు DC పవర్. ఓకే, సో లాంగ్ రేంజ్ కమ్యూనికేషన్ లాంగ్ కమ్యూనికేషన్ కాదు, లాంగ్ రేంజ్ పవర్ ని ట్రాన్స్మిట్ చేయాలి అంటే ఓకే, వి ఆల్వేస్ చూస్ AC పవర్. అంటే AC పవర్ హ్యావింగ్ రిలేటివ్లీ వెరీ లో లాసెస్ కంపేర్ టు DC పవర్. ఓకే, యాక్చువల్గా ఈ AC పవర్ DC పవర్ అనే ఇది చాలా పెద్ద యుద్ధమే జరిగింది లాస్ట్ ఎర్లియర్. ఓకే, చివరిగా మనకు లాసెస్ ని బేస్ చేసుకుని AC పవర్ అనేది సూటబుల్ అని చెప్పారు. ఓకే, AC పవర్. నెక్స్ట్ అల్ట్రా లో ఫ్రీక్వెన్సీ. అల్ట్రా లో ఫ్రీక్వెన్సీ మనకి దేనికి అసైన్ చేయాల. ఓకే, ఎందుకంటే మన వాయిస్ ఫ్రీక్వెన్సీ కూడా ఎంత నుంచి ఎంతవరకు ఇస్తున్నాం మనం, అంటే మన వాయిస్ ఫ్రీక్వెన్సీ నాట్ ఆడిబుల్ రేంజ్, నేను వాయిస్ అంటున్నా. ఓకే, మన వాయిస్ రేంజ్ కూడా 3.3 kHz అని చెప్పాను కదా, 3300 Hz. ఓకే, ఇక్కడ 300 టు 3000 Hz అనేది నాట్ ఎట్ యూజ్డ్ ఇన్ ఎనీ అప్లికేషన్. ఓకే, అలాగే వెరీ లో ఫ్రీక్వెన్సీ. ఓకే, navigational beacons. What is meant by navigational beacons? Very low frequency, 10 to 100 kilometers wavelength ఉంది, 3 to 30 kHz frequency. Navigational beacons. అంటే ఇప్పుడు యాక్చువల్గా మన మెయిన్ రోడ్ పైన కొంత హై స్పీడ్ తో వెళ్తున్నప్పుడు మనం డిటెక్ట్ చేస్తే చూసారా, మన విజయవాడ హైవేస్ పైన యాక్చువల్గా కెమెరా లాంటిది ఫిక్స్ చేశారు. స్పీడ్ లిమిట్స్ ఎవరైతే క్రాస్ చేస్తారో అంటే యాక్చువల్గా ఇప్పుడు ఆ రోడ్ పైన 80 km/h వెళ్ళాలి. ఓకే, నేను 120 km/h వెళ్తున్నాను. ఓకే, హౌ ఇట్ డిటెక్ట్స్. ఓకే, సో వాటి కోసం మనం ఈ నావిగేషనల్ బీకాన్స్ యూజ్ చేస్తాం అనమాట. బీకాన్స్ అంటే ఏం లేదు, బోత్ ట్రాన్స్మిటర్ అండ్ రిసీవర్ బీకాన్స్. అలాగే నెక్స్ట్ లో ఫ్రీక్వెన్సీ. నెక్స్ట్ లో ఫ్రీక్వెన్సీ రేంజ్. లో ఫ్రీక్వెన్సీ రేంజ్ అంటే చూడండి ఎంత, 30 to 300 kHz. AM రేడియో. వాట్ ఈస్ ద బ్యాండ్ ఆఫ్ దట్ AM రేడియో? మన ఓల్డెన్ డేస్ లో చూసే ఉంటారు కదా రేడియోస్. ఓకే, AM రేడియో బ్యాండ్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ ఎంత ఇచ్చాడు, 30 to 300 kHz ఇచ్చాడు ఫర్ AM రేడియో అప్లికేషన్స్. ఓకే, ఇక్కడ వాట్ ఈస్ మీన్ బై AM హియర్? AM radio. Here AM stands for amplitude modulation. Already you know amplitude modulation, frequency modulation, phase modulation. Okay, here AM radio broadcasting range is, here frequency range from 30 Hz to 300 kHz. But in practical, okay, AM radio station మీరు ఓల్డెన్ డేస్ లో రేడియోస్ చూస్తే రేడియోస్ లో ఒక స్కేల్ లాంటిది ఇస్తూ ఉంటాడు, ఆ స్కేల్ పైన మెన్షన్ చేసి ఉంటుంది బ్యాండ్ రేంజ్ 535 to 1605 kHz. 535 to 1605 kHz. (535 to 1605 kHz). Okay, remember that band. Okay, that is very frequently asked question in competitive examination.
నెక్స్ట్ మీడియం ఫ్రీక్వెన్సీ రేంజ్, ఓకే, ఏవియేషన్ అండ్ ఏఎం రేడియో తెలుసు కదా, ఎయిర్ ఫోర్స్ అప్లికేషన్స్ అనమాట అవి. అలాగే నెక్స్ట్ హై ఫ్రీక్వెన్సీ రేంజ్, ఓకే, షార్ట్ వేవ్ రేడియో. షార్ట్ వేవ్ రేడియో ఇన్ ది సెన్స్ అవర్ వాకీ టాకీస్, ఓకే, అవర్ వాకీ టాకీస్ ని యాక్చువల్గా షార్ట్ వేవ్ రేడియోస్ అంటారు. అలాగే నెక్స్ట్ వెరీ హై ఫ్రీక్వెన్సీ రేంజ్ ఎఫ్ఎం రేడియో, ఇది కూడా మీకు తెలిసిందే. ఎఫ్ఎం రేంజ్ ఎంత? ఎఫ్ఎం రేంజ్ ఎంత? 88 to 108 కిలోహెచ్. ఎంత? 88 to 108 కిలోహెచ్. ఇది ఆల్రెడీ తెలిసిందే కదా, మీకు చెప్తుంటాడు కదా 98.3 ఎఫ్ఎం. ఓకే, అంటే దాంట్లో ఒక పర్టికులర్ ఒక ఫ్రీక్వెన్సీ అనమాట అది. ఓకే, అది రేడియో మిర్చి కూడా తీసుకున్నాడు. ఓకే, దట్ ఈస్ వెరీ హై ఫ్రీక్వెన్సీ ఫ్రమ్ 88 to 108 మెగాహెర్ట్జ్. Okay, remember these 2 points, AM radio and FM radio. AM radio broadcasting range is 535 to 1605 kilohertz and FM broadcasting range is 88 to 108 megahertz. Okay, అలాగే నెక్స్ట్ అల్ట్రా హై ఫ్రీక్వెన్సీ. మన టీవీస్లో మీరు టీవీ ట్యూన్ చేసే ఉంటారు కదా, టీవీ ట్యూన్ చేస్తున్నప్పుడు మీకు విహెచ్ఎఫ్ యూహెచ్ఎఫ్ అని చెప్పి వస్తూ ఉంటుంది ట్యూన్ అవుతున్నప్పుడు. ఓకే, సార్ అబ్జర్వ్ చేయండి టీవీలో. ఓకే, అల్ట్రా హై ఫ్రీక్వెన్సీ టెలివిజన్స్, మైక్రోఫోన్స్, జిపిఎస్. ఓకే, మన టీవీలో మనం లైవ్ చూస్తూ ఉంటాం. ఓకే, మీరు ట్యూనింగ్ ఆటో ట్యూనింగ్ ఆప్షన్ ప్రెస్ చేశారనుకోండి మీ రిమోట్లో, అక్కడ ట్యూన్ జరుగుతూ ఉంటుంది. అంటే ఏంటి? ఆ పర్టికులర్ ఫ్రీక్వెన్సీని తీసుకుంటుంది అనమాట. అది పర్టికులర్ ఫ్రీక్వెన్సీ విహెచ్ఎఫ్ రేంజ్, నెక్స్ట్ యూహెచ్ఎఫ్ రేంజ్ ఒకసారి క్రాస్ చెక్ చేసుకుంటూ వెళ్తుంది. ఓకే, స్వీపింగ్. అలాగే నెక్స్ట్ సూపర్ హై ఫ్రీక్వెన్సీ. అచ్చా, సూపర్ హై ఫ్రీక్వెన్సీ చూడండి, శాటిలైట్ కమ్యూనికేషన్స్, వైర్లెస్ కమ్యూనికేషన్స్. శాటిలైట్ కమ్యూనికేషన్స్ కూడా ఇంత హై ఫ్రీక్వెన్సీ ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నారంటే, యాక్చువల్గా శాటిలైట్ని ఎక్కడ లొకేట్ చేస్తాం మనం? జనరల్గా మన కమ్యూనికేషన్ శాటిలైట్స్ని ఎర్త్ సర్ఫేస్ నుంచి 36,000 కిలోమీటర్స్ హైట్లో ప్లేస్ చేస్తాం. అది కూడా ఇంపార్టెంటే. అంటే 35,856, దాన్ని యాక్చువల్గా రౌండ్ ఆఫ్ చేసి 36,000 కిలోమీటర్స్ హైట్ అని చెప్తాడు. అక్కడ ప్లేస్ చేస్తాం తీసుకెళ్ళి. ఓకే, సో మరి మన ఎర్త్ స్టేషన్ నుంచి సిగ్నల్ని శాటిలైట్కి పంపించాలి, శాటిలైట్ నుంచి మళ్ళీ కింద ఎర్త్ స్టేషన్కి రావాలి. ఓకే, సో అంత లాంగర్ డిస్టెన్సెస్ ని సిగ్నల్ పంపించాలి అంటే వీ నీడ్ ఏ హై ఫ్రీక్వెన్సీ. ఓకే, అందుకని ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నారంటే సూపర్ హై ఫ్రీక్వెన్సీ యూజ్ చేసుకుంటున్నాడు. సూపర్ హై ఫ్రీక్వెన్సీ రేంజ్, ఓకే, suitable for the applications related to satellite links, wireless communication. Of course it is wireless communication, okay, used for satellite applications. Okay, like extremely high frequency is used for astronomy and remote sensing applications. Okay, అంటే ఇక్కడ మనం కనిపించేది చాలా తక్కువ. ఓకే, ఎక్స్ట్రీమ్లీ హై ఫ్రీక్వెన్సీస్. నెక్స్ట్ చూడండి, కొంచెం ఫ్రీక్వెన్సీ ఇంక్రీజ్ చేస్తే దట్ ఈస్ ద విజిబుల్ స్పెక్ట్రమ్. అంటే మన కంటికి కనిపిస్తూ ఉంటుంది అన్నమాట. మేము చెప్పా కదా, మనం లైట్ కనిపిస్తుంది కదా మన కంటికి, విజిబుల్ లైట్. ఫోటానిక్ ఫ్రీక్వెన్సీ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది, టెరాహెడ్జ్ లో ఉంటుంది ఫోటానిక్ ఫ్రీక్వెన్సీ. ఓకే, ఇచ్చారు కదా 400 to 790 టెరాహెడ్జ్. ఓకే, ఆల్రెడీ నో వాట్ ఇస్ మెన్ బై వేవ్ లెంగ్త్. వేవ్ లెంగ్త్ అంటే మనకు తెలిసిందే కదా, లాంబ్డా ఈక్వల్ టు సి బై ఎఫ్, సి ఈక్వల్ టు 3 into 10⁻8 బై ఎఫ్ అంటే ఈ ఫ్రీక్వెన్సీ. ఓకే, ఓకే, అంటే దిస్ ఇస్ ద ఎంటైర్ ఫ్రీక్వెన్సీ స్పెక్ట్రమ్. ఓకే, అంటే యాక్చువల్గా ఇంకా యాక్చువల్గా వాటి బ్యాండ్స్ డివైడ్ చేస్తారు. ఓకే, ఎల్ బ్యాండ్, ఎక్స్ బ్యాండ్, కేయూ బ్యాండ్, కే బ్యాండ్, కేఏ బ్యాండ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మీకు అది చెప్పిన ఇట్ ఈస్ డిఫికల్ట్ టు రిమెంబర్. ఓకే, ఐ విల్ క్లియర్లీ ఎక్స్ప్లెయిన్ లెటర్. అంటే మనకి యాక్చువల్ సిచ్యువేషన్ వచ్చినప్పుడు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే, okay, this is the frequency classification only. Okay, depending upon the application, how these frequency bands are classified. Okay, and next one, చూడండి, క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ యాంటీనా. అంటే డిఫరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ హ్యావింగ్ డిఫరెంట్ అప్లికేషన్స్. ఓకే, డిఫరెంట్ అప్లికేషన్స్ హ్యావింగ్ డిఫరెంట్ యాంటీనాస్, అంతే కదా. అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఆల్ దీస్ యాంటీనాస్ ఆర్ క్లాసిఫైడ్ అకార్డింగ్ టు దోస్ ఫ్రీక్వెన్సీస్. చూడండి, క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ యాంటీనాస్ లో ఫస్ట్ లాగ్ పీరియాడిక్ యాంటీనా ఇచ్చాడు. ఓకే, లాగ్ పీరియాడిక్ యాంటీనా టైప్స్ అన్నాడు. వాట్ ఈస్ మెన్ బై లాగ్ పీరియాడిక్ టైప్ ఆఫ్ యాంటీనా? యాక్చువల్గా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాడు లాగ్ పీరియాడిక్ ఇవ్వడానికి రీజన్ ఏంటంటే, లాగ్ పీరియాడిక్ యాంటీనా
is the frequency independent antenna. Okay, remember this point, it is very 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 important. ఇంకా మీకు ఇంటర్వ్యూస్ లో కూడా అడిగే క్వశ్చన్ ఇది. లాగ్ పీరియాడిక్ యాంటెనా ఇస్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఇండిపెండెంట్ యాంటెనా. ఏమంటున్నాను? ఫ్రీక్వెన్సీ ఇండిపెండెంట్ అంటున్నాను, అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఇట్ ఈస్ ఇండిపెండెంట్ ఫ్రమ్ ఫ్రీక్వెన్సీ. అంటే ఏంటి? నేను ఒక యాంటెనా డిజైన్ చేశాను, ఆ యాంటెనా ఓకే, అంటే దట్ యాంటెనా ఈజ్ బెస్ట్ సూటబుల్ టు రిసీవ్ ఎనీ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆర్ ఏబుల్ టు ట్రాన్స్మిట్ ఎనీ ఫ్రీక్వెన్సీ. ఓకే, ఏ ఫ్రీక్వెన్సీ అని తీసుకుంటుంది, ఏ ఫ్రీక్వెన్సీ ట్రాన్స్మిట్ చేయగలదు. దట్ ఈస్ ద క్యాపబిలిటీ ఆఫ్ దట్ యాంటెనా. అంటే ఏంటి? ఏ ఫ్రీక్వెన్సీ అయినా అంటే ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఏదైనా తీసుకుంటుందా అంటే ఎస్ తీసుకుంటుంది. ఏ ఫ్రీక్వెన్సీ ట్రాన్స్మిట్ చేస్తుందా అంటే ఎస్, ఇట్ ఈస్ ఏబుల్ టు ట్రాన్స్మిట్ ఎనీ ఫ్రీక్వెన్సీ. అంటే మీనింగ్ ఏంటి? దట్ యాంటెనా ఈజ్ ఇండిపెండెంట్ ఫ్రమ్ ఫ్రీక్వెన్సీ. ఓకే, అంటే ఎంత లో ఫ్రీక్వెన్సీ ఇచ్చినా చేస్తుంది, ఎంత హై ఫ్రీక్వెన్సీ ఇచ్చినా చేస్తుంది. ఓకే, దట్స్ వై దిస్ లాగ్ పీరియాడిక్ యాంటెనా ఈజ్ ఓకే heavily used in different applications. Kaapothe it occupies more size. That is the problem. Log periodic antenna is the frequency independent antenna is the key point. Okay, structure kuda koncham complex ga untundi చూడడానికి. Okay, that is the log periodic antenna. Okay, next one bow tie antennas అన్నాడు కదా. bow tie antennas అంటే ఏం లేదు, యాక్చువల్గా మన టై షేప్ ఎలా ఉంటుంది, మన టై షేప్ మన ఫిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత ఎలా ఉంటుంది, ఆ షేప్ లో ఉంటుంది. దాని షేప్ ని బట్టి చెప్తున్నాడు వాడు. అలాగే లాగ్ పీరియాడిక్ యాంటెనా నెక్స్ట్ వైర్ టైప్ యాంటెనాస్ చూడండి. వైర్ టైప్ యాంటెనాస్ ఓకే, అంటే the name itself indicates the antenna looks like just a piece of wire. That is called wire type antennas. That wire type antennas classification having wire antennas and a simple copper wire. Okay, మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటారు. ఇప్పుడు యాక్చువల్గా మీరు మొబైల్లో ఎఫ్ఎం వింటూ ఉంటారు, కాకపోతే మీకు సిగ్నల్ సరిగ్గా లేదనుకోండి, వాయిస్ కట్ అవుతూ వస్తుంది. ఓకే, సో మీకు అప్పుడు సిగ్నల్ స్ట్రెంత్ బాగుండాలి అంటే ఏం చేస్తారంటే, మీరు వినే హెడ్సెట్ ఉంది కదా, మీరు వినే హెడ్సెట్ ని తీసుకెళ్ళి ఏదైనా ఒక ఐరన్ రాడ్ పైన ప్లేస్ చేస్తారనుకోండి, అంటే మన జనరల్ గా మన విండోలో ఉండే మెటల్ రాడ్ పైన ప్లేస్ చేశారనుకోండి, ఆబ్వియస్గా సిగ్నల్ స్ట్రెంత్ పెరుగుతుంది. అబ్జర్వ్ చేస్తారా లేదా? ఓకే, దట్ ఈస్ ద వైర్ యాంటెనా. అంటే కండక్టింగ్ కాపర్ వైర్. ఇప్పుడు మనం మాట్లాడే హెడ్సెట్ ఉంది, దాంట్లో లోపల ఉండే కాపర్ వైర్సే కదా. ఓకే, దట్ వైర్ ఈస్ ఆల్సో వన్ టైప్ ఆఫ్ వైర్ యాంటెనా, అంటే ఇట్స్ హ్యావింగ్ స్పెసిఫిక్ లెంగ్త్. Okay, it's also having some specific length. It is able to transmit or receive some frequencies. Okay, that is the wire antenna. Okay, alage next short dipole antenna. Okay, short dipole antenna. Remember one thing, wire antenna is nothing but just a piece of conducting wire antenna. Next one short dipole antenna antunnanu kada. Okay, I told you many times, in the entire electronics, most of the information available in title itself. Okay, ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ నేను చెప్పినవి ఏమున్నాయి దీంట్లో, జస్ట్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ యాంటెనాస్ అన్నాను, దట్ క్లాసిఫికేషన్ ఇస్ బేస్డ్ ఆన్ ఫ్రీక్వెన్సీ అన్నాను. నెక్స్ట్ లాగ్ పీరియాడిక్ టైప్ అన్నాను. లాగ్ పీరియాడిక్ అంటే మీరు ఎక్స్ప్రెషన్ చూస్తే అర్థమవుతుంది. దట్ లాగ్ పీరియాడిక్ టైప్ ఆఫ్ యాంటెనా ఇస్ ఏ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇండిపెండెంట్ యాంటెనా able to receive or transmit any frequency. Why? Because it is the frequency independent. Next wire type antennas. Okay, wire type antennas. Okay, the antenna is wire type. Okay, and just a conducting wire type. So wire antennas having one copper wire only. Okay, which is having specific length. Like a short dipole antenna. Short dipole antenna. Short in the sense very short in length. Dipole in the sense dipole. Di means two. Pole means two. Pole means polarity. Kada? Short dipole. Okay, length in short, having two polarities, dipole antenna. Okay, and polarities in the antennas. Okay, that is the one type. Okay, I will show you everything. Okay, video call chupistanu meeku. Alage next single short dipole antenna, next dipole antenna. But short dipole antenna ki dipole antenna ki difference enti? Short dipole antenna having very short length, whereas dipole antenna having minimum length.
Okay, that length is always measured in lambdas. Okay, I will tell you later clearly. Next, half wave dipole antenna. Half wave dipole, వేవ్ లో హాఫ్ అంట. ఓకే, అంటే ఒక వేవ్ లెంగ్త్ లాంబ్డా అనుకుంటే హాఫ్ వేవ్ అంటే ఎంత అవుతుంది? ఓకే, వేవ్ లెంగ్త్ లాంబ్డా, హాఫ్ వేవ్ అంటే ఆ వేవ్ లో హాఫ్ అంటే ఎంత? లాంబ్డా బై 2. దట్స్ ఆల్. Lambda by 2. వెరీ గుడ్. హాఫ్ వే డైపోల్ మీన్స్ లాంబ్డా బై 2 డైపోల్. ఓకే, మీరు యాక్చువల్గా ఎక్కడికో వెళ్ళి ఇవన్నీ చదవాల్సిన అవసరం లేదు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు టైటిల్ని ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తే మ్యాక్సిమం ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చేస్తుంది. ఓకే, దాని నుంచి మనం ఇంకా ఏదైనా చెప్పొచ్చు. అలాగే నెక్స్ట్ బ్రాడ్ బ్యాండ్ డైపోల్స్. వాట్ ఈస్ మీన్ బై బ్రాడ్ బ్యాండ్? బ్రాడ్ మీన్స్ వైడ్. ఓకే, ఆల్రెడీ యూ నో బ్రాడ్ మీన్స్. అలాగే బ్యాండ్ మీన్స్ ఫ్రీక్వెన్సీ స్పెక్ట్రమ్. ఫ్రీక్వెన్సీ స్పెక్ట్రమ్ ఇన్ ది సెన్స్ బ్రాడ్ బ్యాండ్ మీన్స్ బ్రాడ్ బ్యాండ్ విడ్త్. అంతే కదా, బ్యాండ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఫ్రీక్వెన్సీ. బ్రాడ్ ఫ్రీక్వెన్సీ బ్యాండ్, బ్రాడ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ అంటే ఇన్ ది సెన్స్ వైడ్ బ్యాండ్ విడ్త్ అని మీనింగ్ అంతే. ఓకే, అంటే బ్యాండ్ విడ్త్ ఎక్కువ డైపోల్స్ ఇవి బ్రాడ్ బ్యాండ్ డైపోల్స్. అలాగే మోనోపోల్ యాంటీనా. వాట్ ఇస్ మీన్ బై మోనో? మోనో మీన్స్ సింగిల్, పోల్ మీన్స్ పొలారిటీ. ఓకే, అంటే సింగిల్ పొలారిటీ ఉంటుంది అనమాట. యాక్చువల్గా ఒక సైడ్ గ్రౌండ్ చేసేస్తాను నేను పొలారిటీ లేకుండా. దట్ ఈస్ కాల్డ్ మోనోపోల్ యాంటీనాస్. అలాగే నెక్స్ట్ ఫోల్డెడ్ డైపోల్ యాంటీనా. ఇక్కడ చూడండి, ఫోల్డెడ్ డైపోల్ యాంటీనా. వాట్ ఈస్ మీన్ బై డైపోల్? ఇట్స్ హ్యావింగ్ 2 polarities. Okay, which is having minimum length. ఎందుకంటే డైపోల్ యాంటెన్నా అంటే అంతే కదా, షార్ట్ డైపోల్ యాంటెన్నా హ్యావింగ్ వెరీ షార్ట్ లెంగ్త్ అంటే లాంబ్డా బై 8 అలా ఉంటుంది. అదే ఫోల్డెడ్ డైపోల్ యాంటెన్నా అంటే ఇట్ ఈస్ ఆల్సో డైపోల్ యాంటెన్నా బట్ దట్ డైపోల్ యాంటెన్నా ఈస్ ఫోల్డెడ్. ఓకే, వాట్ ఈస్ meant by folded? వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ఫోల్డింగ్? ఓకే, మీరు ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. మీరు తీసుకునే హెడ్సెట్ ఉంది కదా, మీరు ఇప్పుడు హెడ్సెట్ పెట్టుకుని క్లాస్ వింటున్నారు. ఓకే, ఇప్పుడు మీరు తీసుకున్న హెడ్సెట్ ని అంటే కొంచెం స్టిఫ్గా ఉన్న హెడ్సెట్ ని మీరు బాగా ఫోల్డ్ చేస్తారు అనుకోండి. ఓకే, మీకు ఆటోమేటిక్ గా వాయిస్ లెవెల్ తగ్గిపోతుంది. అంటే మీరు వినే సౌండ్ లెవెల్ తగ్గుతుంది. కాకపోతే అది మీరు అబ్జర్వ్ చేయలేరు, ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ ఇన్ ఎండిబిస్. ఓకే, ఓకే, ఎండిబిస్ లో ఉంటుంది అది మనం అబ్జర్వ్ చేయలేము. ఓకే, అంటే ఏమవుతుంది, నేను తీసుకున్న ఒక కాపర్ వైర్ ని నేను ఫోల్డ్ చేశాను అనుకోండి. నేను తీసుకున్న కాపర్ వైర్ ని ఫోల్డ్ చేస్తే, ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఒక స్ట్రైట్ కండక్టర్ తీసుకుంటే ఆ స్ట్రైట్ కండక్టర్ లో చెప్పండి మీరు, ఇప్పుడు మనకి విజయవాడ టు ఏలూరు టు విజయవాడ డైరెక్ట్ హైవే ఉంది. అసలు టర్నింగ్స్ ఏం లేవనుకోండి, విజయవాడ ఏలూరు నుంచి విజయవాడ అసలు ఏ టర్నింగ్స్ లేకపోతే మీరు 80 km/h వెళ్తున్నారు కదా. సో సేమ్ అదే స్పీడ్ మెయింటైన్ చేస్తారు 80 km/h. ఫర్ సపోజ్ ఓకే, ఏలూరు టు విజయవాడ స్ట్రైట్ హైవేలో యాక్చువల్గా మీకు డీప్ కర్వ్ ఉంది. ఓకే, అంటే ఇప్పుడు మీరు స్ట్రైట్ గా వెళ్ళినప్పుడు 80 km/h మెయింటైన్ చేస్తున్నారు. ఫర్ సపోజ్ డీప్ కర్వ్స్ ఉంటే సేమ్ 80 km/h మెయింటైన్ చేస్తారా? మెయింటైన్ చేయలేం. అంటే ప్రతి కర్వ్ దగ్గర స్పీడ్ తగ్గుతుంది, ప్రతి కర్వ్ దగ్గర స్పీడ్ తగ్గించాలి. ఓకే, ఆర్ అదర్వైజ్ ఇట్ లీడ్స్ టు యాక్సిడెంట్. ఓకే, స్పీడ్ తగ్గించడం అంటే ఇక్కడ మీనింగ్ ఏంటి? యాక్చువల్గా ఎలక్ట్రాన్ డైరెక్ట్ గా మూవ్ అవ్వడానికి స్ట్రైట్ కండక్టర్ ఉంటే ప్రాబ్లం లేదు. ఇన్ కేస్ ఆ కండక్టర్ నేను ఒక సైడ్ ఫోల్డ్ చేశాను అనుకోండి, ఆ ప్రతి ఫోల్డింగ్ దగ్గర ఎలక్ట్రాన్ యొక్క స్పీడ్ తగ్గుతుంది. అంటే ఎలక్ట్రాన్ యొక్క స్పీడ్ తగ్గితే అసలు యాక్చువల్ కరెంట్ ఫ్లో ఎందుకు తగ్గుతుంది? ఓకే, కరెంట్ ఫ్లో ఎందుకు తగ్గుతుంది అంటే ఎలక్ట్రాన్ ఫ్లో తగ్గితే తగ్గుతుంది. ఎలక్ట్రాన్ ఫ్లో ఎప్పుడు తగ్గుతుంది అంటే, ఓకే, అంటే యాక్చువల్గా మనం 80 km/h నుంచి కిందకి ఎందుకు వచ్చాము అంటే అక్కడ కర్వ్ ఉంది కాబట్టి, అక్కడ టర్నింగ్ ఉంది కాబట్టి డీప్ టర్నింగ్ స్లో చేసుకుని టర్న్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ స్పీడ్ రైజ్ చేసుకుంటాం కదా. సో అంటే ఇప్పుడు మీరు 80 km/h వెళ్తున్నప్పుడు ఆ స్పీడ్ 80 km నుంచి 40కి వచ్చారు అంటే ఏం చేస్తారు? యాక్సలరేటర్ రైజింగ్ తగ్గించారు, అట్ ది సేమ్ టైం బ్రేక్ కూడా అప్లై చేశారు. అంటే మీరు బ్రేక్ అప్లై చేసినప్పుడు 80 km/h ని 40 km/h కింద రెడ్యూస్ చేయడానికి మీరు అప్లై చేసిన బ్రేక్, ఓకే, ఆ బ్రేక్ యొక్క ప్రెజర్ వీల్ మీద పడి, ఓకే, అక్కడ కొంత హీట్ ప్రొడ్యూస్ అయ్యి ఆ స్పీడ్ లాస్ అవుతుంది కాబట్టి 80 km/h నుంచి 40 km/h రాగలిగారు కదా. అంటే అక్కడ మీరు కొంత ఎనర్జీని వేస్ట్ చేసుకుంటేనే కానీ 40 km/h మీట్ అవ్వలేదు. ఇక్కడ కూడా సేమ్ కాన్సెప్ట్. మీరు స్ట్రైట్ గా ఉన్న ఒక వైర్ తీసుకుని వైర్ మీరు ఫోల్డ్ చేస్తే ప్రతి ఫోల్డింగ్ దగ్గర, ఓకే, ఎలక్ట్రానిక్ స్పీడ్ తగ్గుతుంది. ఎలక్ట్రాన్ స్పీడ్ తగ్గుతుంది అంటే మీనింగ్ ఏంటి? కరెంట్ కంజక్షన్ తగ్గుతున్నట్టు. ఓకే, కరెంట్ కంజక్షన్ తగ్గుతుంది అంటే మీనింగ్ ఏంటి? కరెంట్ కంజక్షన్ తగ్గుతుంది అంటే రెసిస్టెన్స్ పెరుగుతున్నట్టు కదా. అంటే this folded dipole antenna is the dipole antenna which is having some foldings. Okay, because of that foldings the net resistance of that antenna increases.
ఓకే, అంటే ఆల్రెడీ నేను తీసుకున్న డైపోల్ యొక్క రెసిస్టెన్స్ 73 ఓమ్స్ ఉంటే నేను నెంబర్ ఆఫ్ ఫోల్డింగ్స్ బట్టి ఆ రెసిస్టెన్స్ ని ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు. 73 ఓమ్స్ ని కాస్త నేను 373 ఓమ్స్ చేసుకోవచ్చు, లేదా 692 ఓమ్స్ చేసుకోవచ్చు, అంటే డిపెండింగ్ అపాన్ ది నెంబర్ ఆఫ్ ఫోల్డింగ్స్. ఓకే, అంటే ద పర్పస్ ఆఫ్ ఫోల్డింగ్ ఇస్ టు ఇంక్రీజ్ ది రెసిస్టెన్స్. మరి రెసిస్టెన్స్ ఇంక్రీజ్ ఎందుకు చేయాలి? ఓకే, రెసిస్టెన్స్ ఎందుకు ఇంక్రీజ్ చేయాలి అంటే ఇన్ ఆర్డర్ టు అబ్టైన్ మ్యాచ్డ్ ఇంపెడెన్స్. ఓకే, ఇంపెడెన్స్ మ్యాచింగ్ కోసం ఒక్కొక్కసారి రెసిస్టెన్స్ చేంజ్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద ఫోల్డెడ్ డైపోల్ యాంటీనా. నెక్స్ట్ లూప్ యాంటీనా. వాట్ మీన్ బై లూప్? లూప్ అంటే సైజ్ ఎలా ఉంటుంది? లూప్. ఓకే, లూప్ అని ఎప్పుడే ఉంటాం మనం? ఏదైనా క్లోజ్ సర్క్యూట్ అయితే అది యాక్చువల్ క్లోజ్ అయితే దాన్ని లూప్ అంటాం, అంతే కదా? ఇక్కడ కూడా అంతే, ఒక వైర్ లూప్ షేప్ లో కనెక్ట్ చేశారనుకోండి, దట్ ఈస్ కాల్డ్ లూప్ యాంటీనా. ఓకే, అలాగే యాక్చువల్గా ఇది క్లోవర్ లీఫ్ యాంటీనా. క్లోవర్ లీఫ్ అంటే ఎలా ఉంటుంది అంటున్నాడు, ఇది షేప్ ఒక లీఫ్ షేప్ లో ఉంటుంది. ఓకే, కానీ ఎక్కడ మనకి అసలు సిలబస్ లో టచ్ అవ్వదు, కాకపోతే మామూలుగా ఇచ్చాడు ఇది వైర్ యాంటీనాస్ లో. ఓకే, దోస్ ఆర్ కాల్డ్ వైర్ టైప్ యాంటీనాస్. అంటే ఒక వైర్ ని డిఫరెంట్ షేప్ లో కనుక షేప్స్ ని బట్టి వాటి టైటిల్స్ ఇచ్చుకుంటూ వచ్చాడు అంతే. అలాగే నెక్స్ట్ ట్రావెలింగ్ వేవ్ యాంటీనా. ట్రావెలింగ్ వేవ్ టైప్ యాంటీనాస్. ట్రావెలింగ్ వేవ్. ఓకే, అంటే యాక్చువల్గా ఏంటి ట్రావెలింగ్ వేవ్ అంటే ఏంటి? ట్రావెలింగ్ వేవ్ సిగ్నల్ ప్రాపగేషన్ కదా. ట్రావెలింగ్ వేవ్ okay, traveling wave, the title itself indicates that is wave traveled through the antenna. Okay, అంటే యాక్చువల్ గా ట్రావెల్డ్ వేవ్ అని పెట్టాడంటే ఖచ్చితంగా అన్ట్రావెల్డ్ వేవ్ అని కూడా ఉంటుందిగా. ఓకే, దట్ అన్ట్రావెల్డ్ వేవ్ టైప్ యాంటెనాస్ ఆర్ కాల్డ్ స్టాండర్డ్ వేవ్ టైప్ యాంటెనాస్. ఓకే, స్టాండర్డ్ వేవ్ అండ్ ట్రావెలింగ్ వేవ్ 2 టైప్స్ అనమాట. ఓకే, సో యాక్చువల్గా ఇక్కడ ఇలా చూపించాడు కానీ మీకు actual basic classification is resonant antennas and non-resonant antennas as per our subject. Resonant antennas and non-resonant antennas are 2 types. Already you know what is meant by resonant antenna and what is meant by non-resonant antenna. What is meant by resonance? Applied voltage and resulting current both are in same phase, then it is said to be resonance. Okay, okay, దాంట్లో ఒక టైప్ అన్నమాట ఇది ట్రావెలింగ్ వేవ్ యాంటెనా అండ్ స్టాండర్డ్ వేవ్ యాంటెనా. ఓకే, సో ట్రావెలింగ్ వేవ్ యాంటెనాస్ లో ఇవన్నీ కొంచెం క్లియర్ గా చూస్తాం, ఎందుకంటే మరి క్లాసిఫికేషన్ ఇస్తాను మీకు క్లియర్ గా. So this is the one type of antenna. Next, reflector type antennas. Reflector type antennas. Okay, reflector type antennas అంటే మీరు రెగ్యులర్ గా చూసేవి. రిఫ్లెక్టర్ టైప్ యాక్చువల్ గా మనకి సెల్ ఫోన్ టవర్స్ ఉన్నాయి కదా, మన రిలయన్స్, బిఎస్ఎన్ఎల్, ఓకే, ఇవి ఉన్నాయి కదా. వాటిలో యాక్చువల్గా టవర్స్ పైన ఒక ఎలా చెప్పాలి, మన సౌండ్ బాక్సెస్ ఉంటాయి కదా, స్మాల్ వెరీ థిన్ సౌండ్ బాక్సెస్ ఉంటాయి. ఓకే, అటువంటి సౌండ్ బాక్సెస్ లాగా టవర్ పైన సైడ్ ఫిక్స్ చేస్తూ ఉంటారు. ఓకే, దోస్ ఆర్ కాల్డ్ రిఫ్లెక్టర్స్. ఓకే, అంటే ఈ రిఫ్లెక్టర్ టైప్ యాంటెనాస్ ఆర్ ఆపరేటెడ్ అట్ వెరీ హై ఫ్రీక్వెన్సీ. ఓకే, యాక్చువల్లీ ఇంకా ఉన్నాయి క్లాసిఫికేషన్ ఇవి. యాక్చువల్గా వాడు మోస్ట్ ఫ్రీక్వెంట్లీ యూజ్ ఇచ్చాడు. అలాగే నెక్స్ట్ పారాబోలిక్ రిఫ్లెక్టర్స్. ఆల్రెడీ యూ నో వాట్ ఇస్ మీన్ బై పారాబోలిక్. వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎ పారాబోలిక్ రిఫ్లెక్టర్? ద షేప్ ఈస్ లుక్ లైక్ ఎ పారాబోలా. మన యాంటెనాస్ ఉన్నాయి కదా, డిటిహెచ్, డైరెక్ట్ టు హోమ్, డిష్ యాంటెనాస్ ఉన్నాయి కదా, దోస్ ఆర్ కాల్డ్ పారాబోలిక్ రిఫ్లెక్టర్స్. ఓకే, కానీ పారాబోలిక్ రిఫ్లెక్టర్స్ కి ఒక అడ్వాంటేజ్ ఉంది, ఎందుకంటే అది కూడా ఎక్కువగా మనకి కాంపిటేటివ్స్ లో అడిగే క్వశ్చన్ అనమాట అది. ఓకే, వాట్ ఈస్ దట్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ దట్ పారాబోలిక్ రిఫ్లెక్టర్? Parabolic type antenna is always having, okay, the radiation pattern is look like a pencil beam. Pencil beam అంటే ఏంటి? యాక్చువల్గా మీకు సినిమాల్లో చూపిస్తూ ఉంటారు కదా, ఒక సిగ్నల్ ని నేను డైరెక్ట్ గా ఇక్కడ నుంచి శాటిలైట్ కి పంపించాలి. ఓకే, నాకు చెప్పండి, మనం యూజ్ చేసే టార్చ్ లైట్ కి లేజర్ లైట్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి? టార్చ్ లైట్ అండ్ లేజర్ లైట్.
టార్చ్ లైట్ అండ్ Distance. లేజర్ అనేది బీమ్ స్ట్రైక్ పాయింట్. పాయింట్. ఓకే ఓకే, అదొకటి తెలిస్తే సరిపోతుంది. ఓకే, టార్చ్ లైట్స్ హ్యావింగ్ వైడ్ బీమ్ ఏరియా, బీమ్ విడ్త్ అనేది చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. ఓకే, సో బీమ్ విడ్త్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి డిస్టెన్స్ అనేది చాలా తక్కువ ఉంటుంది. ఓకే, అంటే మనకి మూవీస్ థియేటర్స్ లో ప్రొజెక్టర్ నుంచి ఒక బీమ్ వచ్చి ఒక స్క్రీన్ 70 mm స్క్రీన్ కవర్ అవుతుంది కదా. ఓకే, దట్ ఈస్ ద వైడ్ బీమ్ విడ్త్. అదే ఇప్పుడు నేను అక్కడ నుంచి లేజర్ లైట్ ఫోకస్ చేశాను అనుకోండి, సేమ్ ఆ ప్రొజెక్టర్ దగ్గర నుంచి ఒక లేజర్ లైట్ ఫోకస్ చేస్తే అది డైరెక్ట్ గా ఒక డాట్ లా పడుతుంది తప్ప అది స్ప్రెడ్ అవ్వదు. ఓకే, అంటే బీమ్ విడ్త్ అనేది చాలా తక్కువ ఉంటుంది. ఓకే, దాన్ని యాక్చువల్ మనం ఎక్కడి నుంచి అయితే అది జనరేట్ అవుతుందో దట్ ఈస్ కాల్డ్ బీమ్ యాంగిల్ అంటాం. ఆ ఒక్క డిఫరెన్స్ తెలిస్తే మనకి దీంట్లో చాలా పాయింట్స్ వస్తాయి అనమాట. ఓకే, దట్ ఈస్ ద కీ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ టార్చ్ లైట్ అండ్ లేజర్ లైట్. ఓకే, ఇప్పుడు నేను యాంటెనా నుంచి కూడా సేమ్ అలాగే ఎజ్యూమ్ చేసుకోవచ్చు మీరు. ఓకే, అంటే ఇప్పుడు ఒక టార్చ్ లైట్ అంటే వైడ్ బీమ్ యాంగిల్ ఉన్న ఒక యాంటెనా తీసుకుంటే దాని డిస్టెన్స్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది. ఓకే, జస్ట్ ఒక 200 మీటర్స్ 300 మీటర్స్ మాత్రమే ఉంటుంది. అదే ఇప్పుడు నేను ఒక లేజర్ లైట్ తీసుకుంటే దాని డిస్టెన్స్ ఆల్మోస్ట్ 1 కిలోమీటర్ 2 కిలోమీటర్స్ డైరెక్ట్ గా ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, అంటే వైడ్ బీమ్ యాంగిల్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి. అంటే దిస్ పారాబోలిక్ రిఫ్లెక్టర్ హ్యావింగ్ ఏ బీమ్ యాంగిల్ జస్ట్ లుక్ లైక్ అండ్ పెన్సిల్ బీమ్, అంటే అంత షార్ప్ గా ఉంటుంది. సో అంత షార్ప్ గా ఉంటుంది కాబట్టి ఓకే, రాడార్ అప్లికేషన్స్ లోని పారాబోలిక్ రిఫ్లెక్టర్ యూజ్ చేస్తారు. శాటిలైట్ అప్లికేషన్స్ లో కూడా ఎర్త్ స్టేషన్ అంటే ఇక్కడ నుంచి అంటే మన ఎర్త్ సర్ఫేస్ మీద నుంచి ఓకే ఎక్కడో శాటిలైట్ ని లొకేట్ చేశారు కదా, 36,000 కిలోమీటర్స్ హైట్ లో లొకేట్ చేశారు. ఓకే, అక్కడ ఉన్న శాటిలైట్ పైకి ఒక మన ఇక్కడ నుంచి సిగ్నల్ పంపిస్తూ ఉంటారు. అంటే అది ఎంత డైరెక్షనల్ అయి ఉండాలి. ఓకే, that is the advantage of the parabolic reflector. Because of that reason, this parabolic reflector type antenna, the parabolic reflector type antenna is heavily used in high frequency applications due to highly directional nature. Okay, and next classification is aperture antennas. Okay, aperture antennas and actually మీకు చూపిస్తేనే కానీ అంత ఐడియా అనిపించదు మీకు. అపర్చర్ యాంటెనాస్ అంటే యాక్చువల్గా నేను ఒక వైర్ తీసుకున్నానమ్మా, కాపర్ వైర్ తీసుకున్నా. కాపర్ వైర్ కి ఏమైనా సర్ఫేస్ ఉంటుందా? సర్ఫేస్ కాపర్ వైర్ తీసుకుంటే జస్ట్ దట్ ఈస్ ఎ పీస్ ఆఫ్ వైర్ విచ్ ఇస్ హ్యావింగ్ వెరీ లెస్ సర్ఫేస్ ఏరియా కదా. కానీ అపర్చర్ యాంటెనాస్ అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు నేను పారాబోలిక్ యాంటెనా ఫర్ సపోజ్ పారాబోలిక్ డిష్ తీసుకుంటే ఆ డిష్ అంటే ఎలా ఉంటుంది? ఓకే, దానికి కొంత సర్ఫేస్ ఉంటుంది, అంటే ఒక వైర్ లా ఉండదు కదా, ఒక వైర్ లా ఉండదు. ఓకే, ఒక ప్లేట్ లా ఉంటుంది. ప్లేట్ లా ఉండి ఆ ప్లేట్ కి సర్ఫేస్ ఏరియా చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది కదా, దట్ ఈస్ కాల్డ్ అపర్చర్ అంటే ఆ సర్ఫేస్ ని మనం అపర్చర్ అంటాం. అంటే ఏ ప్లేస్ లో అయితే మనకి ఆ రిఫ్లెక్షన్స్ తీసుకుంటున్నాయో ఓకే దాన్ని అపర్చర్ అంటాం. ఓకే, సో అటువంటివి అన్నమాట ఇవి. ఓకే, సో చూపిస్తే మీకు ఐడియా వస్తుంది. స్లాట్ యాంటీనా, ఓకే, ఇన్వర్టెడ్ ఎఫ్ యాంటీనా అన్నాడు, కానీ ఇంకా ఉన్నాయి మనకి వి యాంటీనా, ఇన్వర్టెడ్ వి యాంటీనా. ఓకే, ఇది ఎఫ్ యాంటీనాని ఇన్వర్టెడ్ ఎఫ్ యాంటీనా, ఎఫ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఫ్రాక్టల్. ఓకే, అలాగే స్లాటెడ్ వేవ్ గైడ్ యాంటీనా. ఓకే, మీకు ఆల్రెడీ వేవ్ గైడ్స్ ఐడియా ఉండి ఉంటుంది కదా. యాక్చువల్లీ మనకి ఈఎంఎఫ్ లో స్టార్టింగ్ ఎండ్. అలాగే హార్న్ యాంటీనా. వాట్ ఇస్ మీన్ బై హార్న్ యాంటీనా? దిస్ ఈస్ ఆల్సో హెవీలీ యూజ్డ్ యాంటీనా ఇన్ ఆల్ హై ఫ్రీక్వెన్సీ అప్లికేషన్స్. హార్న్ యాంటీనా, వాట్ ఇస్ మీన్ బై హార్న్ అంటే ఏ షేప్ లో ఉంటుంది? ఓకే, తెలుసు కదా మనకి హార్న్ ఏ షేప్ లో ఉంటుందో, హార్న్. ఓకే, దట్స్ వై దట్ ఈస్ కాల్డ్ కోన్ షేప్. ఓకే, దట్స్ వై దట్ ఈస్ కాల్డ్ హార్న్ యాంటీనా. ఓకే, అలాగే వివాల్డీ యాంటీనా అండ్ టెలిస్కోప్స్. ఓకే, ఇవి యాక్చువల్గా మనం యూజ్ చేయము ఇక్కడ, మనం హార్న్ యాంటీనా వరకే చూస్తాం యాజ్ పర్ సిలబస్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ యాంటీనా. బేస్డ్ ఆన్ ఫ్రీక్వెన్సీ మీరు డివైడ్ చేసి చూద్దాం. ఓకే, అంటే మనం సిలబస్ కంటెంట్లోకి ఎంటర్ అయిన తర్వాత చూద్దాం. అంటే ఇవన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయట్లేదు మీకు, జస్ట్ చూపించడానికి ఎంతవరకు. ఓకే, అంటే ఈరోజు టాపిక్ మనకి యాంటీనా అండ్ యాంటీనా క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అండ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ యాంటీనాస్.
చూడండి లాగ్ పీరియాడిక్ యాంటీనా చూడండి. ఫస్ట్ ఇది 2 టైప్స్ అని చెప్పాను కదా. బోటై యాంటీనా, బోటై యాంటీనా చూడండి ఈ ఒక షేప్ ఎలా ఉందో బో షేప్ లో ఉంటుంది. హైట్ విడ్త్ అని ఇచ్చారు చూసారా. ఓకే, ఇక్కడ యాక్చువల్గా మన కాలర్ బోన్ దగ్గర మనకి కట్టుకున్న తర్వాత ఎలా ఉంటుంది టై షేప్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ బౌటై యాంటీనా. ఆ షేప్ లో ఉంటుంది కాబట్టి అలా ఉంది. అలాగే నెక్స్ట్ లాగ్ పీరియాడిక్ యాంటీనా చూడండి. లాగ్ పీరియాడిక్ యాంటీనా అంటే ఎక్కువ స్పేస్ ఆక్యుపై చేస్తుంది అనమాట లాగ్ పీరియాడిక్ యాంటీనా. ఓకే, అలాగే వైర్ టైప్ యాంటీనా. ఓకే, జస్ట్ దిస్ ఇస్ ద వన్ వైర్ ఎగ్జాక్ట్ విత్ సోర్స్. అలాగే డైపోల్ యాంటీనా. ఓకే, డైపోల్ యాంటీనా యొక్క లెంగ్త్ λ/2 అన్నాడు. షార్ట్ డైపోల్ యాంటీనా అంటే ఈ లెంగ్త్ ఎల్ అనేది చాలా తక్కువ ఉంటుంది. లెస్ దెన్ λ/2 ఉంటే కనుక అది షార్ట్ డైపోల్, ఈక్వల్ టు λ/2 ఉంటే హాఫ్ ఏ డైపోల్. అలాగే మోనోపోల్ అంటే చూసారు ఒక సైడ్ గ్రౌండ్ చేస్తారన్నాను కదా, ఇట్స్ హ్యావింగ్ ఓన్లీ వన్ పోల్ అంటే వన్ పొలారిటీ, దట్ ఈస్ కాల్డ్ మోనోపోల్. అలాగే వైట్ టైప్, వైట్ టైప్ లోనే ఇది షేప్ ఎలా ఉంది లూప్ షేప్, ఒక క్లోజ్ లూప్ లో ఉంది కాబట్టి దట్ ఈస్ కాల్డ్ లూప్ యాంటీనా. ఫోల్డెడ్ డైపోల్ యాంటీనా అంటే చూడండి డైపోలే కానీ ఫోల్డ్ చేశాడు, డి అని చూపించాడు చూసారా. డి దగ్గర యాక్చువల్గా ఫోల్డింగ్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఓకే, దట్స్ వై దట్ ఈస్ కాల్డ్ డైపోల్ మీన్ ఫోల్డెడ్ డైపోల్ యాంటీనా. అలాగే వైట్ టైప్ యాంటీనాస్ లో క్లవర్ లీఫ్ యాంటీనా అంటే ఇది యాక్చువల్గా లీఫ్ షేప్ లో ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, చూసారుగా టాప్ వ్యూ నుంచి చూస్తే అది లీఫ్ షేప్ లో ఉంటుంది, లీఫ్ షేప్ లో ఉంటుంది. ఓకే, అంటే యాక్చువల్గా కలరింగ్ ఇస్తే బాగుండేది. అలాగే నెక్స్ట్ బ్రాడ్ బ్యాండ్ డైపోల్స్. దీస్ ఆర్ కాల్డ్ బ్రాడ్ బ్యాండ్ డైపోల్స్. ఓకే, యాక్చువల్గా ఐ విల్ షేర్ దిస్ పీపీటీ, సో చూడండి మీరు కూడా. అలాగే ట్రావెలింగ్ వేవ్ యాంటీనాస్, ట్రావెలింగ్ వేవ్ యాంటీనాస్ హెలికల్ యాంటీనా అన్నాడు కదా. హెలికల్ హెలికల్ అని ఎందుకు అన్నాడు, టైటిల్లోనే ఉంది హెలికల్ అంటే ఇట్స్ షేప్స్ లుక్ లైక్ ఏ హెలిక్స్. ఓకే, ఇక్కడ హెలిక్స్ చూడండి ఒక వైర్ ని ఎలా ఓన్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాడు జస్ట్ లైక్ ఏ స్క్రూ. ఇంకా అలాగే తయారు చేస్తాం ఇది కూడా మనం. ట్రావెలింగ్ వేవ్ టైప్ యాంటీనా దాంట్లో హెలికల్ యాంటీనా, హెలిక్ షేప్ ఉంటుంది కాబట్టి దిస్ ఇస్ ద హెలికల్ యాంటీనా. యాగి ఉడా యాంటీనా, కానీ ఇది మాత్రం టైటిల్ బట్టి చెప్పడానికి కుదరదమ్మా. యాగి ఉడా యాంటీనా అంటే మీరు ఓల్డెన్ డేస్ లో యూజ్ చేసే టీవీస్ అన్ని కూడా ఇదే యాంటీనా యూజ్ చేస్తాయి, యాగి ఉడా యాంటీనా. దిస్ యాగి ఉడా యాంటీనా ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ as సూపర్ గెయిన్ యాంటీనా. ఇట్ ఈస్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ కాంపిటేటివ్ బిట్. ఓకే, మరి యాగి ఉడా అంటే ఎలా ఎలా హెలిక్స్ యాంటీనా అంటే హెలికల్ యాంటీనా అంటే హెలిక్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి హెలికల్ యాంటీనా అన్నారు. మరి యాగి ఉడా అనేవి ఉన్నాయి దీంట్లో, అసలు యాగి ఉడా అంటే ఏంటి? Okay, this Yagi Uda. Yagi is the Yagi and Uda. These two are the inventor names. Okay, okay. Professor Yagi, okay, and Muhammad Uda. Actually, వీళ్ళిద్దరు సైంటిస్టులు, వాళ్ళు ఇన్వెంట్ చేసిన యాంటీనా అనమాట ఇది. ఓకే, దాన్ని యాగి ఉడా యాంటీనా అని నేమ్ వాళ్ళ నేమ్ తోటి పెట్టుకున్నారు. ఓకే, యాగి అండ్ ఉడా. Okay, these two are called scientist names. That's why that is called Yagi Uda antenna. Okay, this antenna is sometimes called aerial. Okay, not a surfaxal. Okay, that is the aerial. Aerial is also antenna. Okay, next reflector antennas. Okay, reflector అంటే ఆల్రెడీ చెప్పినా కదా, రిఫ్లెక్టర్ అంటే ఎలా ఎప్పుడు రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది యాక్చువల్ కార్నర్ షేప్ ఉన్నప్పుడే కదా. ఓకే, అందుకనే వాడు యాక్చువల్గా కార్నర్ రిఫ్లెక్టర్ అని చెప్పి టైటిల్ దాని నుంచే ఇచ్చాడు. ఓకే, మీరు 3D వ్యూలో చూస్తే కొంచెం క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. అలాగే నెక్స్ట్ పారాబోలిక్ చూడండి ఒకసారి. పారాబోలిక్ రిఫ్లెక్టర్, పారాబోలిక్ రిఫ్లెక్టర్ షేప్ ఎలా ఉంది చూడండి. పారాబోలిక్ రిఫ్లెక్టర్ షేప్ ఓకే పారాబోలిక్ షేప్ లో లేదు, బట్ వెరీ హ్యూజ్ ఇన్ సైజ్. ఓకే, యాక్చువల్ మిలిటరీ అప్లికేషన్స్ లో వాటిలో ఎక్కువ యూజ్ చేస్తుంది అనమాట ఇది. ఓకే, యాక్చువల్గా చూడండి బిగ్ డిష్ ఆపరేటింగ్ విత్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ 150 MHz to 1.5 GHz. ఓకే, చూడండి పారాబోలిక్ రిఫ్లెక్టర్ కింద antennatheory.com లో యాక్చువల్గా ఇది సోర్స్ మనకి. పారాబోలిక్ రిఫ్లెక్టర్ అండ్ ఫీడ్ యాంటీనా. ఇక్కడ ఫీడ్ చూసారా, ఫీడ్ యొక్క షేప్ ఎలా ఉంది, జస్ట్ లుక్ లైక్ ఏ హార్న్ కదా. ఓకే, అంటే హార్న్ యాంటీనా యొక్క అప్లికేషన్ అనమాట ఇది. ఓకే, హార్న్ యాంటీనా యొక్క అప్లికేషన్ ఇది. అందుకనే యాక్చువల్గా వీడు ఇక్కడ హార్న్ అని ఇచ్చాడు. యాక్చువల్గా వీటిని ఫీడ్స్ కింద వాడుకుంటూ ఉంటారు, హార్న్ యాంటీనా అని ఈ వీటికి ఫీడ్స్ కింద వాడుకుంటూ ఉంటారు. ఓకే, దట్ ఈస్ ద పారాబోలిక్ రిఫ్లెక్టర్. అలాగే నెక్స్ట్ అపర్చర్ యాంటీనాస్. అపర్చర్ యాంటీనాస్ అంటే ఆల్రెడీ చెప్పా కదా, అపర్చర్ యాంటీనా అంటే యాక్చువల్గా సర్ఫేస్ ఏరియా పెద్దగా ఉంటుంది. ఓకే, ఆ సర్ఫేస్ ఏరియా నుంచి మనకి బోత్ మీన్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ రేడియేషన్ కానీ రిసెప్షన్ కానీ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ అపర్చర్ యాంటీనాస్. అలాగే స్లాటెడ్ వేవ్ గైడ్ యాంటీనా, వేవ్ గైడ్స్ కాన్సెప్ట్ తెలిసిందే మీకు. న్యాచురల్ స్లాట్స్ ఉంటాయి.
then there is quarter waveguide antenna. Okay, యాక్చువల్గా కొంచెం డీటెయిల్గా అంటే మనకి సిలబస్ ఎండింగ్ వెళ్ళేసరికి వస్తూ ఉంటాయండి ఇవి. నెక్స్ట్ హార్న్ యాంటీనా. హార్న్ యాంటీనా చూడండి ఒకసారి. Why it is called a horn antenna? Its shapes look like an horn. That's why that is called horn antenna. Okay, operating frequency from 300 MHz to 3 GHz. Okay, that's why this is called a horn antenna. One second. Okay, have a look on this video. It is only for awareness. Yeah, fundamentals and propagation. మీకు ఒక ఐడియా ఉంటుందని చెప్పి కలెక్ట్ చేశాను ఇది. దిస్ ఇస్ ద బేసిక్ యాంటీనా అంటే డైపోల్ యాంటీనా. ఓకే, దట్ ఈస్ ద రేడియేషన్ ఫ్రమ్ దట్ యాంటీనా. ఓకే, ఒకసారి చూడండి, ఈ ఓవర్లు అన్ని కలిపి ఉన్నాయి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ పాయింట్ సోర్స్. అంటే ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ రేడియేషన్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ దట్ పాయింట్. సార్ చూసారా, that white dot is the radiation source. That radiation source radiates electromagnetic energy equally in all directions. Kada? That is called isotope. Layoutless. Yes. Sir, actually pause ayinattundi. ఏమైనా ప్లే అవుతుందా? ఎస్ సార్, వేవ్ వచ్చింది సార్ జస్ట్. ఓకే ఓకే, జస్ట్ ఒకసారి చూడండి అయితే. That is the one piece of conducting wire. That conducting wire having number of electrons. I got number of electrons. Okay, electrons having negative charge అని చెప్పా కదా. That electron having negative charge, when we apply that sinusoidal signal, actually దానిపైన ఇంపోజ్ చేస్తారని అజ్యూమ్ చేసుకున్నాడు వాడు. ఒకసారి వాల్యూమ్ ఫినిషర్స్. Already I said continuous acceleration and retardation. That is the Faraday's law. That is మీకు వినిపిస్తుందా ఆడియో? No, sir. ఓకే, ఆడియో వినిపిస్తుంది కదా ఒకసారి. When the flow stops, the lines of force collapse. ఇప్పుడు వినిపిస్తుందా? As the flow reverses, the field again reaches a maximum. Sir. ఓకే ఓకే, జస్ట్ The lines చూడండి of అంతే. force are now in the opposite direction. మన అజంప్షన్ కోసం బాగుంటుంది అంతే. The magnetic field
thus reverses its direction at each half cycle of the signal frequency. This is known as the H field. H field in the sense magnetic field. The strength of this field is proportional to the amplitude of the current standing wave. This current standing wave is 90 degrees out of phase with the voltage standing wave. At this instant, the antenna has a positive voltage at this end and a negative voltage at this end. When the voltage builds in the opposite direction, the polarity reverses. This changing polarity produces an electric field in phase with it. When the voltage is of this polarity, the field is in this direction. When the polarity reverses, the field builds to a maximum in the opposite direction. This is known as the E field. The E and the H fields thus build and collapse 90 degrees out of phase with each other and constitute the antenna's immediate field. This immediate field produces the radiating wave pattern. From the antenna, we can visualize the radiation as a series of grids propagating outwards. The vertical lines are the H component, and the horizontal lines, the E component. Notice that the lines are at right angles to each other. That is, in space quadrature. Vectorially, these lines represent the peaks of the radiating waves. Notice that their direction reverses at the next half cycle. Since the peaks of these two waves occur simultaneously, they are in time phase. The traveling waves are therefore said to be in time phase and space quadrature. The polarity of an antenna is determined by the plane of the E field. To obtain a maximum signal, both the transmitting and receiving antennas must be in the plane of the E field. The direction in which the E and the H wave pattern propagates is determined by a simple rule. To apply this rule, we use any two vectors. Imagine a corkscrew action. If we turn from the E vector to the H vector through the shortest distance, the screw has advanced in the direction of propagation. This is known as Poynting's vector rule. In the next half cycle, the E and H vectors reverse. Applying Poynting's rule again, we see that the direction of propagation is unchanged. Although we have considered only peak vectors, any vector pair would give the same direction of propagation. Let us now consider what happens when the wave strikes a reflecting surface. We will consider only one pair of the peak vectors. As before, Poynting's rule gives the direction of propagation. On reaching the reflector, the E field is reversed,
but the direction of the H field is unchanged. By Poynting's rule, the direction vector is therefore reversed. The same process occurs for each successive pair of vectors. The direction of propagation thus reverses when the wave strikes a plane surface. Let us now see how we record the intensity of the energy radiating from an antenna. First, we sample the signal strength at various points. Such a record is geographical, and we can join the points of equal intensity to obtain contour lines. It is often more useful to know the shape of the field radiated by the antenna. To achieve this, we obtain field strengths at a fixed radius from the antenna. We now use a vectorial presentation to give each reading a magnitude and direction. To plot this, we use a scale of circles. Along this line, the field strength on the selected radius is 3. So we cut the line at the circle representing strength 3. Along this line, the field strength is 4. So it is cut at the strength 4 circle. By continuing the plot in this way, we obtain a series of vectors. These vectors represent the strength and direction of the field. Joining the tips of the vectors, we obtain the antenna's polar diagram. The complete polar diagram is three-dimensional, and it enables us to visualize an antenna's radiating characteristics. Let us now review the basic elements of antenna propagation. A half-wave dipole, excited by a signal, will have an electron flow set up within it. This movement of electrons creates two fields. These fields, building and collapsing in time and space quadrature, form the antenna's immediate field. This immediate field produces the radiating wave pattern. We can represent this radiation by vectors. Associated with these vectors is the traveling wave pattern. Okay. Okay, just that is a graphical presentation of what we assume in later classes. Okay, and how the piece of wire acts as an antenna. Okay, as మన assumption కోసం అని చెప్పి చెప్పాను అంతే ఇది. ఓకే, కొంచెం రిమైనింగ్ యాంటెనాస్కి వచ్చేసరికి కొంచెం క్లియర్గా ఎలాబొరేట్ చేసి చెప్తా వాటిని. ఓకే, సో ఫర్ this is so far for today's class. I will continue in the next class. Okay. Okay, thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Here are some things that you can do when your phone's offline. Okay, thank you. Bye.